اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في الحصاد اليومي نقدمه لكم من قناتكم شوف تيفي. في التقديم كل من اسماعيل طيون وايمان مديحي. اهلا بك ايمان. اهلا بك اسماعيل. نستهل الحصاد بالعناوين: تتويج افضل المشغلين في حفل بمدينه الدار البيضاء، الجشع يجعل عائله تستغل اعاقه زوجين، مأساة كمال الودادي تتكرر والضحيه اسماعيل الرجاوي، الكاف تستجيب لطلب المنتخب المحلي خلال الشان. البداية ستكون من مدينة الدار البيضاء، حيث حصلت لوسيور كريستال على الجائزة الأولى ببرنامج أفضل المشغلين في المغرب لعام 2015 مساء اليوم الخميس في حفل تسليم الجوائز. كما توج باللقب نفسه في فئة الشركات الصغرى والمتوسطة شركة النقل والتوصيل السريع للوثائق والطرود في جميع أنحاء العالم ديهاش هيل إكسبريس ماروك. لنشاهد الروبورتاج. حفل تسليم الجوائز لأفضل المشغلين في المغرب 2015 مبادرة نظمها المعهد الأمريكي بيست كومباني أمس الخميس للمرة الخامسة بالدار البيضاء بشراكة مع الشركة تيليكوم تحت رعاية وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية. هذه الدورة الخامسة ديال أفضل المشغلين اللي تتنظم هذا العام في المغرب بشراكة مع المؤسسة الأمريكية بيست كومباني جروب وتحت الرعاية ديال وزارة الشغل. اللقاء الهدف ديالو هو التنويه بالمؤسسات المغربيه اللي تيقدوا يكونوا واحد البيئه العمل ايجابيه وتتمكن انه الناس الشغيله ديالهم يكونوا خدامين هما مرتاحين هما فرحانين. علاش هذه المبادره تدار؟ لانه كاين واحد الصله وطيده ما بين التحفيز او نسبه المبادره والمشاركه لا ساتيسفاكسيون او لونغاجمون ديال الشغيله والنتائج المالية أو النتائج الاقتصادية عامة المؤسسة. طبعة 2015 شهدت مشاركة عدد أكبر من الشركات التي برزت بتطويرها لممارسات مبتكرة ونجحت في توفير أفضل بيئة عمل، كما عرفت كيف تجذب وتحافظ على شغيلتها. ومنحت شهادة أفضل المشغلين في المغرب في فئة الشركات الكبرى للوسيور كريستال لتحصل توتال كول على لقب ثاني أفضل مشغل بالمغرب، والمركز الثالث كان من نصيب مروى شركة الموضة والأزياء. Nous avons pour la première fois participé à ce concours dans un objectif de vérifier que notre politique RH est conforme à nos pairs. Et donc nous sommes surpris et ravis évidemment d'avoir gagné ce prix-là, ce qui veut dire que nos efforts payent et qu'il est bon vivre chez nous à Lussur Cristal et que l'ensemble des collaborateurs sont heureux et peuvent s'épanouir pleinement. Cette fois-ci, nous avons voulu avoir une certification beaucoup plus sur nos pratiques globales, que ce soit les pratiques RH, que ce soit le style de gouvernance, c'est aussi notre pratique de rémunération. Notre stratégie a été toujours être un employeur de choix. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont nos collaborateurs qui l'ont exprimé et nous sommes très fiers. Donc cette fois-ci, c'est la deuxième place. L'année prochaine, ce sera, Inch'Allah, la première place. Il faut dire que je remercie les 1200 employés que nous avons. Et c'est sans leur implication, je ne crois pas que nous serons aujourd'hui sur ce podium. Et ça fait partie de notre fierté, la fierté d'appartenance à Total Call, qui est une entreprise qui innove à chaque fois. Ce soir, c'est notre deuxième participation à meilleur employeur du Maroc. Et je suis très très heureuse parce que nous avions déjà participé l'année dernière, nous étions arrivés à la 9e place. Et cette année, et bien justement en déployant nos efforts, en prenant en considération tout le contenu qui nous a été très professionnellement transmis par la société qui organise les meilleurs employeurs du Maroc, nous sommes arrivés à la 3e place. Et donc j'en suis très très fière aujourd'hui. Et c'est principalement grâce à nos collaborateurs en tout cas que nous sommes ici ce soir. أفضل مشغل وأفضل مزود وأفضل مستثمر، هذه هي ركائز رؤية ديهاش هيل إكسبريس ماروك، شركة النقل والتوصيل السريع للوثائق والطرود في جميع أنحاء العالم، والتي حصلت على الجائزة الأولى في فئة الشركات الصغرى والمتوسطة بفضل خبرتها وتجربتها.
Aujourd'hui, donc, il nous a été décerné un prix, le prix numéro 1 donc, de meilleur employeur, qui est organisé par la société LICOM. Il s'agit là d'une enquête qui a été menée par cet organisme et qui écoute la voix de nos employés. Donc DHL a eu le courage, encore une fois, de participer et d'écouter les feedbacks de ses employés. Et donc ces résultats font notre fierté, notamment pas seulement parce que nous avons eu ce prix, mais également parce que je pense qu'on l'a amplement mérité. Nous avons établi tellement d'actions, des actions dans le cadre de programmes RH développés et affichés et complets, et que nous avons exécuté effectivement et qui ont fait le bonheur de l'ensemble de nos employés, que ce soit en termes de motivation, d'avantages sociaux, de rémunération. Nous avons répondu à présent à toutes les initiatives qui ont été menées au sein de DHL, et aujourd'hui je pense que les employés ont été très honnêtes et surtout je pense qu'ils sont très heureux, et ça ne peut que nous rendre très fiers et nous encourager à aller encore plus de l'avant, et le travail dur paie. برنامج أفضل المشغلين في المغرب 2015 يرتكز على استمارة لرصد نظرة الموظفين إلى عدد من الجوانب، أهمها الحكم التنظيمي وأسلوب إدارة المؤسسة المشغلة وسياسة الموارد البشرية، بالإضافة إلى الأجور والتعويضات والفوائد الاجتماعية والعلاقات المهنية بين الزملاء ومناخ العمل، ثم حس الانتماء، الجودة والتميز والمسؤوليات الاجتماعية. ودائما في مدينة الدار البيضاء عائلة شاءت الأقدار أن يكون معيلها الصمان أبكمان يعيشان ظروفا اجتماعية صعبة بعد أن وجد نفسيهما وسط عائلة استغلت إعاقتهما وحاولت الاستيلاء على كل ما يمتلكانه للمشاهد الروبورتاج. عشق المال والجشع وحب الاستغلال ينسي الناس أواصر القرابة وصلة الدم، بل ويدفعهم لتصرفات هستيرية وغير مسؤولة. حال أقارب هذين الزوجين الأصمين الأبكمين اللذين فوجئا بتعنيفهما ومحاولة طردهما من منزلهما فقط لأن أحدهما ظفر بإرث ما. با مات الله يرحمه، وماما هي ماتت الله يرحمها، وخلاو لينا الورث باش نفرقوه. وعائلة الناس اللي مشاركين معايا، عائلة الزوجة ديالي سمعونا غادي ناخذوا الورث، وناضوا كيتضاربوا معانا باش يخرجونا من الدار، لاحوا لينا باش يخرجونا من الدار ويسوليو لينا عليها، حتى حنا زيازن وحقرونا، وحنا كنضلوا خدامين ونجيو، كنضلوا من الصباح حتى العشيه وحقرونا. ما عرفنا هادشي علاه، حيت ما كنهضروش. انا كنسكن في بوسكوره. انا عندي جوج الوليدات، انا وراجلي في الدار. كنمشي للخدمه، ما كنخرج حتى ل6 من الخدمه، في الليل كنجي وانا صايمه. وانا دخلت للدار ديالي في دار مشتركه، كنطيب صايمه. وليداتي جالسين كيلعبوا، والزوج ديالي جالس في بيت النعاس كيتفرج. إذا بي أتفاجأ بالناس اللي مشاركين معايا في الملكية كيهجموا عليا، داروا لي واحد الهجوم، ضربوني وشدوني من شعري. كاين عبد النبي وعبد الله وخالد، وهما كيسكنوا معايا في نفس الدار. انا هما لتحت وانا الفوق. جروني من شعري وكل واحد كيشدني من جهه. انا هربت الباب تلح، هربت وشعري طالع الفوق وما لابسه والو وحفيانه. والدراري ولاد الجيران كلشي كيشوفوا فيا، الدراري الصغار كيسحبوني تسطيت وغادا كنجري. ومشيت واحد المسافه وسخفت وكنبكي.
مني وصلت عند الجندرم دقيت عليهم قالوا لي مالكي عب شويه وعاودي لينا. هما يقولوا لها جلسي بلاتي. جلسات كتسنى فيهم وكتبكي كتقول لهم راه الزوج ديالي غيقتلوه ليا، راه باقي الزوج شادينه وعندي الدراري تا هما غادي. كيقول لها لا بلاتي. الجندرم كيقولوا لها بلاتي تسناي بلاتي. الزوج ديالي التحق بيا واخا هو مضروب سخفان. أصمان أبكمان يعملان بكل كد وجهد أكثر من الأسوياء حتى لا يصيرا عالة على مجتمع يتصيد الفرصة للاستهزاء بهما ولهضم حقوقهما. أبناؤهما أرهبهما ما يصنعه المجتمع بهذه العائلة فقط لأن المعيلان من ذوي الاحتياجات الخاصة. كيحقرونا كيضربونا حيت بابا وماما ما كيسمعوش وحنا كنتخلعوا ولينا مبقيناش كنرقصوا في القرايه بزاف. 5 شكايات في الموضوع ولا زال الخوف يسكن الأبوين وأبناءهما